أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا پارہ الحمدللہ ہم نے تلاوت کیا ہے، جس میں سورہ آل عمران جو کہ اس میں پارے میں مکمل ہوتی ہے اور سورہ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ حصہ سورہ النساء کا ہم نے پڑھا اور زیادہ حصہ سورہ آل عمران کا ہم نے تلاوت کیا۔ سورہ آل عمران کے اس چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو، بھلائی کو، کامیابی کو، کامرانی کو، نجات کو، جنت کو، ہدایت کو، یہ سارے معنی اس لفظ بر کے کیے گئے ہیں۔ تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ رغبت دلائی ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مال ہمارے نزدیک گھٹیا ہو یا کم تر ہو یا وہ ہمارے استعمال میں نہ رہے اور ہمارے نزدیک وہ مال ردی ہو جائے تو ہم کہیں کہ اب یہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی، بھلائی، تقوی کو، ہدایت کو، نجات کو، جنت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جب یہ آیت اتری تو ان کا ایک باغ تھا اور وہ باغ ان کو بڑا ہی عزیز تھا، بڑا ہی محبوب تھا اور اتنا وہ باغ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور آپ وہاں پر جا کر آرام فرماتے، وہاں پر جا کر آپ کچھ اپنا وقت گزارتے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ باغ تھا۔ تو جب یہ آیت اتری تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے اور سارے جانتے ہیں کہ یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو، بھلائی کو، نجات کو، کامیابی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو۔ تو آپ گواہ رہیے میں نے وہ اپنا محبوب ترین باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، رغبت دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا ہو۔ پھر اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کا تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کروایا اور پھر اس سے کچھ وقت بعد 40 جو ہے نا وہ دن بعد یا کچھ وقت بعد اس کے بیت اللہ کے بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ یعنی بیت المقدس کی تعمیر بیت اللہ کے بعد ہے۔ سب سے پہلے جو گھر اللہ نے تعمیر کروایا اس زمین پر وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، اور یہی خانہ کعبہ اکثر انبیاء کا قبلہ بھی رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے علاوہ باقی نبیوں کا قبلہ تقریباً یہ بیت اللہ ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور پھر
इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही ख्वाहिश की कि अल्लाह मेरा किबला भी वही होना चाहिए जो मेरे आबा व अजदाद का है। तो अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बैतुल्लाह को दोबारा आपका किबला बना दिया और अब क़यामत तक के लिए बैतुल्लाह खाना काबा ही किबला है। और उसकी फजीलत ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो उसमें दाखिल हो जाता है वो अमन में हो जाता है, वो अमन का घर है, वहाँ पर अमन ही अमन है। कोई वहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता, कत्लो गारतगरी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने उसको अमन वाली जगह करार दिया है। और यहाँ तक अमन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ अगर बाप का कातिल भी सामने आ जाए तो वहाँ बैतुल्लाह खाना काबा के अंदर हरम के इलाके में उससे किसास नहीं लिया जा सकता, बदला नहीं लिया जा सकता। बाहर जाकर उससे बदला लिया जा सकता है। उस जगह में, उस घर में, उस सगे बाप के कातिल से भी किसास और बदला लेना जायज न है। ये इतनी अमन वाली जगह अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। और इसकी फजीलत बड़ी मारूफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वहाँ बैतुल्लाह में एक नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसको 1,00,000 नमाज का अजर अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारतें ज़्यादा से ज़्यादा नसीब फरमाए। फिर इसी पारे में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है। और इतना डरो कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह पर अल्लाह से डरते रहो कि तुम्हें किसी भी जगह पर किसी भी वक्त मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, यानी हालत इस्लाम में तुम मरो। और ये तभी मुमकिन है कि जब हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह से डरते रहे और अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में रहे। फिर जहां भी जब भी मौत आएगी इंशाअल्लाह इस्लाम की हालत में आएगी। अल्लाह हमें अपनी मौत इस्लाम और ईमान वाली के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। इसी आयत के आगे अल्लाह ताला ने एक मसला बयान फरमाया बड़ा ही अहम, फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। यहाँ पर मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ, जितने भी आज फिरके बने हुए हैं मुसलमानों के अंदर, सब के सब ये आयत पढ़ते हैं और ये आयत पढ़ के इत्तेहाद का और इत्तेफाक का दर्स देते हैं। सारे फिरके जितने भी हैं, वो चाहे कोई अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, वो कोई भी फिरका है, वो सब इस आयत को पढ़ के इत्तेहाद का और इत्तेफाक का दर्स देते हैं कि आओ मुत्तहिद हो जाए। आयत सारे ही ये पढ़ते हैं, लेकिन इस आयत पर अमल कोई भी नहीं करता सिवाय एक जमात के कि जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ताकि कोई भी, और वो जो है ना, वो क्या मसला है, मुत्तहिद कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि कोई उस इमाम की बात को मानेगा, कोई नहीं मानेगा। दूसरी बात, तीसरे जो है वो कहते हैं हमारे इमाम पर मुत्तहिद हो जाओ, नहीं मुमकिन। क्यों? उनके इमाम के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, कोई बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा। चौथे हैं वो कहते हैं हमारे इमाम पर मुत्तफिक हो जाओ, नहीं मुमकिन, कोई उसकी बात को मानेगा, कोई नहीं मानेगा। सिर्फ एक ही हस्ती ऐसी है इस कायनात के अंदर जिसकी बात पर सारे मुत्तफिक हो सकते हैं, और वो हस्ती कौन सी है? इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। इमाम अबू हनीफा के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आम इंसान है। इमाम शाफी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आम इंसान है। इमाम मालिक के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आम इंसान है, वो वही के जरिए नहीं बोल सकते। इमाम अहमद बिन हंबल के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आम इंसान है, उनके ऊपर वही नहीं उतरती। लेकिन जिस हस्ती पर वही उतरती है उसका नामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनसे इख्तलाफ करना कुफर है, उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। तो फिर इत्तेहाद किस चीज पर हो सकता है? अल्लाह के कुरान पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर। और ये दावत किन की है? ये अहलुल हदीस की दावत है। हम किसी इमाम की तरफ नहीं बुलाते, किसी फकीह की तरफ नहीं बुलाते, किसी मुहद्दिस की तरफ नहीं बुलाते। हम लोगों को कहते हैं आओ कुरान और हदीस पर इकट्ठे हो जाओ, कुरान और हदीस पर जमा हो जाओ, क्योंकि ये बुनियाद है और इसी पर इत्तेहाद हो सकता है, इसी पर इत्तेफाक। इसलिए मैंने कहा
कि ये आयत तो सारे पढ़ते हैं लेकिन इस पर अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं। इत्तेहाद तभी मुमकिन है सब लोग अपने अपने इमामों की तकलीद छोड़ दें, अपने अपने फकीहों की तकलीद छोड़ दें, जो हदीस के मुकाबले में अपने इमामों और फकीहों को मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने इसी सूरत में दो गिरोहों का तज़किरा फरमाया है। एक गिरोह वो जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन सफेद होंगे, एक गिरोह वो जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह होंगे। जो चेहरे सफेद वाले हैं वो अल्लाह की रहमत में होंगे और जो स्याह चेहरों वाले हैं वो अल्लाह ताला के गजब का शिकार होंगे। और वो जो सफेद चेहरों वाले हैं वो होंगे जो अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते रहे, आपकी इताअत और फर्मा बरदारी करते रहे। क़यामत वाले दिन उनके चेहरे चमकते होंगे, रोशन होंगे। और वो लोग जो बिदअत करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ चलते हैं, उनके चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह होंगे। और यही तर्जुमा इस आयत का हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है कि इससे मुराद अहले सुन्नत और अहले बिदअत, ये दो गिरोह इससे मुराद हैं कि अहले सुन्नत जो हैं वो इंशाअल्लाह रोशन चेहरों वाले होंगे और जो अहले बिदअत हैं वो स्याह चेहरों वाले होंगे क़यामत वाले दिन। तो उनसे कहा जाएगा अकफरतुम बाद ईमानिकुम, और बदबख्तो तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया, कुरान आने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आने के बाद तुमने जो है ना वो उसको मानने से इनकार कर दिया और दाएं बाएं जो है ना वो टकरे मारते रहे। फज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, अपने इस अमल की वजह से अब तुम अजाब जहन्नम का चखो जो तुमने कुफर किया। तो हजरात ये दो गिरोह हैं, अल्लाह ताला हमें इन दोनों गिरोहों में से रोशन चेहरों वाले गिरोह में शामिल फरमाए, अल्लाह हमें स्याह चेहरों वालों से महफूज फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने इसी पारे के अंदर फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन बेहतरीन उम्मत होने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तब तुम बेहतरीन उम्मत बनोगे। अगर तुम वो काम नहीं करोगे तुम बेहतरीन उम्मत नहीं बन सकते। वो काम कौन सा है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। एक अल्लाह पर ईमान, एक अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, अमर बिल मारूफ नहीं करोगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से मना करना, जब तक ये काम तुम नहीं करोगे उस वक्त तक तुम बेहतरीन उम्मत नहीं बन सकते। बेहतरीन उम्मत बनने के लिए जरूरी है कि अमर बिल मारूफ किया जाए, नहीं अनिल मुनकर किया जाए, लोगों को अच्छे कामों का हुक्म दिया जाए और लोगों को बुरे कामों से मना किया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में, इस पारे के अंदर अपने मुत्तकी बंदों का तज़किरा फरमाया है। मुत्तकी कौन है? और अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल बात फरमाई, फरमाया सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया लोगों अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ जल्दी करो, दौड़ो। वो जन्नत जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन की सिफात अल्लाह ताला ने यहाँ पर चंद एक बयान फरमाई। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, ये वो मुत्तकी जो अल्लाह की राह में खुशी में भी खर्च करते हैं, तंगी में भी खर्च करते हैं, तकलीफ में भी, मुसीबत में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशी के अंदर भी अल्लाह की राह में, फरावानी के अंदर भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और फरमाया वल काज़िमीनल ग़ैज़, अगर उनको गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और अगर कोई गलती करता है, कसूर करता है तो लोगों की गलतियों और कसूर को मुआफ़ कर देते हैं। तो फरमाया मजीद उनकी निशानी है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कि जब उनसे कोई बेहयाई का काम हो जाता है, वो बुराई वाला काम हो जाता है, तो क्या करते हैं? वो उस बुराई पर, बेहयाई पर अड़ नहीं जाते, बल्कि ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और उनका ये यकीन होता है कि अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ करने वाला कोई नहीं है, रब के सिवा कोई भी गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। और मैं ये वो मुत्तकी हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को तैयार किया है। इसी तरह
اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سود کے حوالے سے بھی جو کہ جس کا تذکرہ کل بھی گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بھی فرمایا، حکم دیا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ بڑا چلا کر سود نہ کھاؤ، سود کھانا ترک کر دو، کہ یہ سود کھانا، سود لینا، سود دینا یہ لعنت کا باعث ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، کیا کہ جب ان کے اندر ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، فرمایا وہ رسول اللہ نے ان کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام بن کے آئے ہیں، بہت بڑا اللہ کی طرف سے احسان بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی جو ہے نا وہ ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا، وَمَا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا مرنے کے بعد یہ کام ختم نہیں ہو جانا، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا جو بندہ جہنم سے اس دن بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو جہنم سے نہ بچ سکا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اور فرمایا یہ دنیا کے پیچھے، اس کے پیچھے تم بھاگ بھاگ کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ آل عمران چوتھے پارے میں جو مین دو چار باتیں جو میرے ذہن میں آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آگے سورہ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں، گھریلو زندگی کے مسائل اللہ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، مرد و خواتین کے حوالے سے اس کے اندر اللہ نے بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ اگر اس سورت النساء کو سمجھ کر سب لوگ پڑھ لیں تو بڑے سارے گھروں کے معاملات، اختلافات، جھگڑے اور تنازع وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سورت سمجھ کے پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنے گھروں کی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ جب تک یہ وراثت کی آیتیں سورۃ النساء میں جو آئی ہیں نہیں اتری تھی، اس وقت تک حکم یہ تھا کہ جو بھی بندہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں کسی بھی وقت فوت ہو سکتا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھے کہ میرے بیٹوں کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا، بیٹیوں کو اتنا دے دینا، بیوی کو اتنا دے دینا۔ لیکن پھر اللہ نے خود ہی بیٹوں اور بیٹیوں اور بیوی اور ماں باپ اور بہن بھائیوں سب کی حصے مقرر فرما دیے، تقسیم کر دی۔ تو جب اللہ نے اس صورت کے اندر یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم کی صورت میں یہ جو وراثت کے تمام مسائل بیان کر دیے، اب اس کے بعد وصیت کی ضرورت نہیں رہی اپنے ان رشتوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفرائض قرار دیا ہے، بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، بیوی ہو گئی، ماں ہو گئی، باپ ہو گیا۔ تو یہ جو اصحاب الفرائض رشتے ہیں ان کے لیے اب وصیت کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ جو اللہ نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق 1/2 کے حساب سے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر بیوی ہے اولاد کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو بیوی کے ترکے میں سے خامن کو جو ہے نا اگر اس کی اولاد نہیں ہے بیوی کی تو پھر خامن کو آدھا ملے گا، اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو خامن کو 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری وراثت تقسیم کر دی، بتا دیا۔ اگر اولاد ہے تو ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو کتنا ملنا ہے،
باپ کو کتنا ملنا ہے، اگر اولاد نہیں ہے پھر ماں کو کتنا ملنا ہے، باپ کو کتنا ملنا ہے، اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی ہیں ان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کس طرح جو ہے نا وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ سارے مسائل اللہ نے ان وراثت والی آیات میں بیان فرما دیے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد